जय जगन्नाथ समस्त को मास्टर ब्रेन आईक्यू चैनल को स्वागत। सिटी एंट्रेंस 2026 ऑलरेडी आमर मास्टर ब्रेन आईक्यू चैनल रे बहुत गुडे क्लास सरी कौन सी क्लास जदि तुम मैंने मिस कर डिस्क्रिप्शन को जीव सिटी एंट्रेंस 2026 से प्लेलिस्ट तुम समस्त क्लास अवेलेबल रही सिक्वेंस वाइज जहाँ भी क्लास होती से गुड़िक अवेलेबल रही तो कौन सी क्लास जदि मिस कर देखी नब एवं एबे जहाँ भी रेगुलारली आमर चैनल रे क्लास हम समस्ते सबुदिन से क्लास को देखने को ट्राए कर बुझीला। ओडिया ग्रामर बहुत गुडे क्लास तुम कर सारी तो आज आम आमर पूर्व वर्ष जो प्रश्न आसाला आम डिस्कसन करवा ए बहुत गुड़े तुम इंपोर्टाट क्वेश्चन रही तुम बुझा बहुत इंपोर्टाट तो समस्ते भिडियो को शेष पर्यटन देख चैनल नुआ थिला चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदे बुझीला। तो फास्ट क्वेश्चन आम देखा तो इंपोर्टाट क्वेश्चन सब तुम निश्चय शेष पर्यटन देख तुम एग्जाम रिपीट हो पारे क्वेश्चन। फास्ट क्वेश्चन रही वर्ग अंतर्गत व्यंजन वर्णर तृतीय चतुर्थ व्यंजन ध्वनि को कौन कहुए। अच्छा आम जाचे आमर वर्गीय व्यंजन केतोटी रही 25 टी रही आमर कौन वर्गीय व्यंजन क ठारू म पर्यंत आमर केतोटी रही 25 टी रही वर्गीय व्यंजन आउ से वर्गीय व्यंजन अन्य नाम कौन आम जाचे वर्गीय व्यंजन अन्य नाम हूँ स्पर्श वर्ण यहाँ आम जाचे। तो आमको से पचारा ये जो वर्गीय व्यंजन रहा तार तृतीय आम जाचे सबु वर्गर क ठारू आमर केतोटी 25 टा जो वर्ण रही आम 5 भाग विभक्त रही कौन कौन आम जाचे क च ट त प ये 5 भाग विभक्त रही सबु वर्ग आमर केतोटी लेखे रोचे 5टी लेखे आम लिखा क वर्ग केतोटी ना क ख ग घ आउ ये 5टी ये सब वर्ग च वर्ग च छ ज झ न्य ये रोचे आमको ये पचारा प्रत्येक वर्ग जो तृतीय क ख ग तृतीय किए आस गटा आस तृतीय आ चतुर्थ किए आसूसी घटा आसूसी तो यही वर्ण को आम कौन कहवा देछि अघोष ध्वनि ना सघोष ध्वनि नासिक ध्वनि ना अनुनासिक ध्वनि। तो तुम मानक फर्मूला मु कौन कही ना प्रत्येक वर्गर प्रथम और द्वितीय जो क आउ ख होगला च आउ छ रहा प्रथम और द्वितीय को आम कौन कही था ना आम अघोष बोली कही था कौन कही था अघोष बोली कही था बुझीगला। से भली आम यदि कहवा प्रथम द्वितीय गला अघोष सघोष क्या आम कहवा सघोष क्या आम कहवा ना आम जो रहीगला तृतीय चतुर्थ पंचम बुझीगला तृतीय चतुर्थ पंचम आपको आम कहवा सघोष बुझिपाइल ताल आम कौन पचार तृतीय चतुर्थ पंचम देनी कि तृतीय चतुर्थ पचार से कौन होमर हो सघोष ध्वनि बुझेगा। एमती तुमको पचारा अघोष अघोष आम कौन कर जाइले ना आमर हो प्रथम आउ द्वितीय बुझेगा। से भली तुम मानक मनकर पचारा अल्प प्राण पचारे आम जाने अल्प प्राण कौन कौन हो प्रथम तृतीय आउ पंचम ये आमर कौन हो ना अल्प प्राण बुझिपाइल। से भाई कौन बळीगला ना आमर बळीगला द्वितीय चतुर्थ ये महाप्राण यहाँ तुम मैंने मन रख डेफिनेशन मन रख जो वर्ण उच्चारण में अल्प वायु दरकार हुए सी हूँ अल्प प्राण अधिक वायु दरकार है महाप्राण आउ जो वर्ण गुड़ी उच्चारण कला बेले स्वरतंत्री कंपित हुए कहवा अघोष सॉरी स्वरतंत्री कंपित हो न था अघोष आउ जो वर्ण उच्चारण कले स्वरतंत्री कंपित होता है आम कहवा सघोष बुझेगा। यहाँ तुम मैंने मन रख जमी गोटे क्वेश्चन पचारा आमर गोटे अनुनासिक ध्वनि अनुनासिक ध्वनि क्या तुम कही ना जो प्रत्येक वर्ग रहा जो क ख ग घ ङ रहा च छ ज झ न्य रहा ये सब वर्गर शेष वर्ण बा पंचम वर्ण को आम कौन कहवा अनुनासिक वर्ण बोली कहवा बुझेगा। अनुनासिक वर्ण केबे शब्दर आरंभ रे उच्चारण होई न थाए बुझेगा यहाँ तुम मैंने मन रखिपर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को रही संस्कृत रु सृष्टि होइथिबा मूल संस्कृत होइथिबा शब्द को कौन कहवा आम जानिचे संस्कृत रु उद्भव आम तो कही था तहिरु उद्भव ताको आम कौन कही था तद्भव बोली कही था बुझेगा।
ओडिया शब्द भंडार को आमर केते भाग रे विभक्त कराइछि ओडिया शब्द भंडार को आमर चारि भाग रे विभक्त कराइछि गोटे होछि आमर तत्सम आ होछि तद्भव तापरे देशज आ गोटे होछि वैदेशिक बुझेला ओडिया शब्द भंडार को आमर चारि भाग रे विभक्त कराइछि डायरेक्ट तमानकु एग्जाम रे प्रश्न आसी जिवो जे ओडिया शब्द भंडार को आमर केते भाग रे विभक्त कराइछि बुझेला तत्सम शब्द जो रहिला एटा आमर कहा सहित समान ना अविकल संस्कृत शब्द सहित समान संस्कृत सहित समान ताकु कहबा तत्सम ए तत्सम शब्दर अन्य नाम मन रखियो कोन साधु आ मार्जित शब्द बुझेला कोन साधु बा मार्जित शब्द होची तत्सम तापर तद्भव तद्भव जदि कहबा कोथुर उद्भव संस्कृत बा तत्सम शब्दर उद्भव ताकु कहबा तद्भव आ आर अन्य नाम हमर मन रखिबो अपभ्रंश शब्द कोन ना अपभ्रंश शब्द बुझी पाइलो सेही भली देश शब्द के ना हमर जो विभिन्न आंचलिक भाषा गुड़िक ताकु आमे कहबा देशज आ विदेश रु जा ग्रहण कराइछि से होछि वैदेशिक ताले हमकु एथुरु सबुआले हमकु गोटे प्रश्न पचाइ थाए तो मन रखिबो जे संस्कृत सहित समान से तत्सम संस्कृतर उद्भव तद्भव आंचलिक भाषा होछि देशज विदेश रु जो भाषा ग्रहण कराइछि से होछि वैदेशिक बुझिहेला नेक्स्ट क्वेश्चन काठ अंधार आलुओ पिंपुड़ी एगुड़े सब केउ शब्द से जो तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक रु आसिला काठ अंधार आलुओ पिंपुड़ी एगुड़े सब केउ शब्द बोली पचारछि को समस्त राइट आंसर कौन जीवो अच्छा आमे जानिले जो आमर संस्कृत शब्द रु जे उद्भव ताको आमे कोन कहबा तत्सम अच्छा आमे जानिचे काष्ठ अच्छा जो काठ रहिला हमर ए काठर आमे यदि कहबा तो देखो काष्ठ ए काष्ठ रु हमर कोन आसी काठ आसी बुझेला तो मान को यदि आउथरे देखेबी अच्छा एटी रहिला काठ काठ हमर हे जो काष्ठ रु आसी काष्ठ होची गोटे कोन संस्कृत शब्द सेतुरे हमर आसी कोन ना काठ बुझेला अंधार अंधार सेंति कहबा जो अंधकार अंधकार रहिची अंधार आलोक आलोक रहिची आलुओ सेही भली हम यदि कहबा पिपीलिका पिपीलिका रु पिंपुड़ी ता माने एगुड़िक सबु कोन कोन गोटे गोटे संस्कृत शब्द बुझेला एगुड़िक सबु गोटे गोटे कोन संस्कृत शब्द এই সংস্কৃত শব্দରୁ উদ্ভব হয়েছে কাঠ ଅନ୍ଧାର ଆଲୁଅ ପିମ୍ପୁଡି ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ଉଦ୍ଭବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିଦବା ତଦ୍ଭବ ତାହେଲେ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯିବ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ବୁଝିହେଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବୁଝିବା ସେଇଭଳି ମତେ କୁହ ତମାନେ ଗୋଟେ ଆମର ହେଇଯିବ ମାଟି ମାଟିଟା କେଉଁ ଶବ୍ଦ କୁହ ତତ୍ସମ ନା ତଦ୍ଭବ ମାଟିଟା କେଉଁ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ତତ୍ସମ ନା ତଦ୍ଭବ ଆଚ୍ଛା ମାଟିଟା ଆମର ହେଇଯିବ ମନେ ରଖିବ କଣ ନା ତଦ୍ଭବ କାହିଁକି ନା ମୂର୍ତ୍ତିକା ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିକା ରହିଲା ସେତୁରୁ ଆମର କଣ ହେଇଛି ଆମର ମାଟି ହେଇଛି ତାହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ହେଇଯିବ କଣ ଆମର ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାଇଲ ସେଇଭଳି ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ ରେ ଆସିବ ତାକୁ ତମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବ ଏଟା ତତ୍ସମ ନା ତଦ୍ଭବ ଯଦି ସେଇଟା ହେଇନଥିବ ତାହେଲେ ଦେଶଜ ବୈଦେଶିକ ଆଡିକି ତମେ ଯିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର ରହିଛି ବ୍योमकेश ମହାନଦୀ ନେପାଳ ରଘୁବଂଶମ ପ୍ରଭୃତି କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି अच्छा विशेष्य विशेष्य पद कहा कहबा हमें जानिछे विशेष्य पद कहा कहबा ना हमें जानिछे नामवाचक पद को हमें कोन कहबा विशेष्य पद कहबा बुझि पालो विशेष्य पद को हमर केते भाग रे विभक्त कराइछि पांच भाग रे विभक्त कराइछि कोन कोन
ନା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବା ଆମେ କହିବା ନାମବାଚକ। ସେଇଭଳି ତାପରେ ଜାତିବାଚକ, ବସ୍ତୁବାଚକ, ଗୁଣବାଚକ, କ୍ରିୟାବାଚକ ଏଇଭଳି 5 ପ୍ରକାର ଆମର ବିଶେଷ୍ୟ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ନାମ ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ଗୁଣବାଚକର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଅବସ୍ଥାବାଚକ। ତ ଏଇ ଯୋଉ 5 ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ ରହିଲା, ଏଠି ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଯୋଉ ବ୍ୟୋମକଷ, ମହାନଦୀ, ନେପାଳ, ରଘୁବଂଶମ ଏସବୁ କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମକୁ ବୁଝାଇଲେ ସେ ଯିବ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ନାମବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ। ଗୋଟେ ଜାତିକୁ ବୁଝାଇଲେ ଏକାଧିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମାଜକୁ ବୁଝାଇଲେ ଜାତିବାଚକ। ବସ୍ତୁର ନାମକୁ ବୁଝାଇଲେ ବସ୍ତୁବାଚକ। ଗୋଟେ ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଇଲେ ଗୁଣବାଚକ। ଗୋଟେ କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ? କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ଦେଖ ବ୍ୟୋମକେଶ ଇଏ ଗୋଟେ ନାମକୁ ବୁଝେଇଲା। ମହାନଦୀ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଦୀର ନାମକୁ ବୁଝେଇଲା। ନେପାଳ ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଶର ନାମକୁ ବୁଝେଇଲା। ରଘୁବଂଶମ ଇଏ ଗୋଟେ ରଚନାକୁ ବୁଝେଇଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ କଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଏଠି ଆମର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। କଣ ହେଲା ନା ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଏଗୁলো ସବୁ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାଇଲ? ତାହେଲେ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏଇଟା ତମମାନେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ଜାତିବାଚକ। ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ତାହା କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ? ବସ୍ତୁବାଚକରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ଏଇଟା ତମମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଯେମିତି ତମମାନଙ୍କୁ କହିବି ଖଟ, କାଠ ଖଟ ଯୋଉ ଆମେ କହିବା। ଖଟଟାକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦବା ସେ ଆମର କାଠରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଖଟ ହେଇଯିବ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, କାଠ ହେଇଯିବ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏଇଟା ତମମାନେ ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ତୁମେ ଭାଗବତ ଶୁଣିକରି ଯିବ। କଣ କରିବ? ଭାଗବତ ଶୁଣିକରି ଯିବ। ଏଠାରେ କେଉଁ କ୍ରିୟା ହେଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। କୁହ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ କେଉଁ କ୍ରିୟା ହୋଇଛି? ଆଚ୍ଛା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ରିୟା। କାର୍ଯ୍ୟ ନାମ ବୁଝେଇଲେ ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝେଇଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ଏଠି କ୍ରିୟା କିଏ ଅଛି? ଆମର ଶୁଣିକରି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ? ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଧିକ କ୍ରିୟା ଆମର କଣ କରିବ ନା ମିଶିକି ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା କହିବା। ଯୋଉଠି ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅମିଶ୍ର କ୍ରିୟା। ଯୋଉ କ୍ରିୟାର କର୍ମ ଥାଏ ତାକୁ କହିବା ସକର୍ମକ। ଦିଟା କର୍ମ ଥିଲେ ଦ୍ବିକର୍ମକ। କର୍ମ ନଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଅକର୍ମକ ବୋଲି କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ଠିକ କୁହ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆମର କଣ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା କୋଉ କ୍ରିୟା? ଶୁଣିକରିଟା କୋଉ କ୍ରିୟା ଆମର ହେଇଯିବ? ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଶୁଣିକରି। ଦେଖ ଶୁଣି ଆଉ କରି ଏଠି କଣ ଦୁଇଟି କ୍ରିୟା ଅଛି। ଏକାଧିକ କ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ମିଶିକି ଥିବ ତାକୁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କଣ କହିବା? ମିଶ୍ର କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆମର କଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏଇଟା ତମମାନେ ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ରହିଛି ବାଛୁରୀଟି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଡେଉଁଥିଲା। ବାଛୁରୀଟି କଣ କରୁଥିଲା? ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଡେଉଁଥିଲା। କ୍ରିୟାର କାଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଠାରେ କଣ ହେଇଛି? ଆଚ୍ଛା ଡେଉଁଥିଲା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ? ଡେଉଁଥିଲା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ? ଅତୀତ କାଳକୁ ବୁଝଉଛି। କୋଉ କାଳକୁ ବୁଝଉଛି? ଅତୀତ କାଳକୁ ବୁଝଉଛି। ତା ମାନେ ଏଠି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହବନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହବନି। ତାହେଲେ ଦିଟା ରହିଲା, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତ। କୋଉଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୁହ? ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ସିଏ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟେ ବାଛୁରୀଟି କଣ କରୁଛି? ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଡେଉଁଥିଲା। ତା ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିକି ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ବାଛୁରୀଟି କଣ କରୁଥିଲା? ଡେଉଁଥିଲା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତାର ଥିଲା, ନାଇଁ କି ସରି ଯାଇ ନଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ସେ ଯେତେବେଳେ ଡେଉଁଥିଲା ତା ମାନେ ଯେହେତୁ ସେ ସରିନି ତାହେଲେ ସେଠି କଣ ହେଇଯିବ? ଆମର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲ? ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଥା ସିଏ ଯଦି କହୁଥିଲା ଯେ ଡେଇଁ ସାରିଥିଲା ତାହେଲେ ଆମେ କରିଥାନ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଯେହେତୁ ସେ ଡେଇଁନି ସେଠି ଆମେ କହିବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତ। ତମକୁ କିଛିଟା କନସେପ୍ଟ କହୁଛି, ଏଇଟା ତମମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଏକ୍ସାମରେ ତମମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଆମର କଣ ନା ସାଧାରଣ ଅତୀତ।
गोटे आसुची साधारण अतीत आउ गोटे जदि आमे देखिबा कोन आसुची ना असंपूर्ण अतीत ये अतीत काल तमनकु कहूची असंपूर्ण अतीत आउ गोटे आसुची हमर कोन ना संपूर्ण अतीत बुझिला तो साधारण अतीत कोन साधारण अतीत कोन कहबा जेउ क्रियार काल अल्प समय माने आमे कहबा कार्य अल्प समय तले संपूर्ण होइथिबार जଣା माने अल्प समय तले कोन होइछि कार्यटी सरी जाइछि ताकू कहबा साधारण अतीत बुझिला आउ आमे असंपूर्ण अतीत काहा कहबा ना जेउ क्रियार कार्य अतीତରେ ଚାଲୁଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିବା ସରି ନାହିଁ ଅତୀତରେ ଚାଲୁଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସରି ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତ କଣ ନା ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଟି କଣ ଅତୀତରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବାର ଜଣାଯାଏ ତାକୁ କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତଳେ ସରିଥିଲେ ସାଧାରଣ ଅତୀତ ତାପରେ ସରି ନଥିଲେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତ ଅତୀତରେ ସରି ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତ ବୁଝିହେଲା ଏଇଟା ତମାନେ ମନେ ରଖିବ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚन ରହିଛି ଯେଉଁ ପଦ କ୍ରିୟାର ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ କଣ କହିବା କ୍ରିୟା ରହିଲା କଣ ପଚାରିଲା ଯେଉଁ ପଦ କ୍ରିୟାର ଗୁଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଯଦି ଆମେ କହିବା ସମାପିକା କ୍ରିୟା କାହା କହିବା ନା ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ସମାପ୍ତି ଜଣା ପଡେ ତାକୁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କହିବା ରାମ ଖେଳୁଛି ରାମ ଖାଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଅସମାପ୍ତି ଜଣା ପଡେ ରାମ ଖେଳି ଫେରିଲା ଖେଳି ତାପରେ ଆମେ କହିବା ଯାଇ ଏଠି ପ୍ରାୟ ଆମର କଣ ଥାଏ ଇ କାର ଥାଏ ମନେ ରଖିବ ଇ କାର ପ୍ରାୟ ଆମର ଏଥିରେ ଥାଏ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାରେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ନା ଆମେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା କହିବା ନା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମିତ ଘଟିଥାଏ ବା ଆମେ କହିବା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ବୁଝିହେଲା କଣ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ବା ନିୟମିତ ଚାଲିଥାଏ ହାବିଚୁଆଲ ଆକ୍ସନ ଯୋଉ ଆମେ କହିଥାଉ ସେଇଟା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି କହିବା ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଆମର କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ବୁଝିହେଲା ଏ କଣ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ବୁଝିଲା ଏଇଟା ତମାନେ ମନେ ରଖିବ ତାପରେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କଣ ନା ଯେଉଁ ପଦ କ୍ରିୟାର ଗୁଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହିବା ତାହେଲେ ଆମର ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ଅପସନ ଡି ବୁଝିହେଲା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଯେମିତି ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦେବି ଆମେ କହିବା ବାଳକଟି ଜୋରରେ ହସୁଛି ଆଚ୍ଛା ଏଠି ତାର କ୍ରିୟା କିଏ ନା ହସୁଛି ହଉଛି ଆମର କ୍ରିୟା ବାଳକଟି କେମିତି ହସୁଛି ଜୋରରେ ହସୁଛି କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କଲା କିଏ ଜୋରରେ ତାହେଲେ ଏଇ ଜୋରଟା ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ନା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ବୁଝେଇଛି ଆମର ଥିଓରି ଯାହା ବି ତମମାନଙ୍କର ସିଲାବସରେ ଅଛି ତ ଯୋଉମାନେ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ନେଇଛ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦିଅ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ରହିବ ତମମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଡିଟେଲସ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଛି ଯୋଉମାନେ ନେଇନାହ କେମିତି ତମମାନେ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ନବ ଆଗକୁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି ରହିଛି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ନ ଆସି ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଆରେ ঈଷତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ କଣ ହଉଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆସୁଥିଲା କଣ ଆମେ କହିବା କିଛିଟା ରହୁଥିଲା ଯେମିତି କାଠରୁ କାଠ ଆସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ମନେ ରଖିବ ସେଇଟାକୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅର୍ଦ୍ଧ ତତ୍ସମ ବୋଲି କହିବା ଯେମିତି କି ଦେଖ ରତ୍ନ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ସେଇଟା ଆମର କଣ ହବ ନା ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି ବା ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ନ ହୁଏ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ନ ହୁଏ କଣ ହବ ନା ଗ୍ରାମୀଣ ବା ଆମର ଯୋଉ ବିକୃତ ଯୋଉ ରହିଲା ସେଇଭଳିଆ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବ ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ରତ୍ନକୁ ରତନ ଆମେ କହିବା ରତନ ଏଇଟା କଣ ପୁରା ଗ୍ରାମୀଣ ଭାଷା ସେଇଭଳି ଆମେ କହିବା ଯୋଉ କହିଥାଉ ଧର୍ମ ତାକୁ କଣ କହିବା ଧରମ
ତ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲେ ସବୁ ଆମର ଯୋଉ ବୁଢା ବୁଢୀ ଲୋକ ସିଏ ତାଙ୍କର ଏମିତି କହିଥାନ୍ତି ରତନ ଧର୍ମ ଏମିତି କହିନଥାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ତାହେଲେ ସେ କୋଉ ଭାଷା ଆମର କହିଥାନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧ ତତ୍ସମ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। କଣ ନା ଆମର ଅର୍ଦ୍ଧ ତତ୍ସମ କହିଥାନ୍ତି। ବୁଝି ହେଲା? ଏଟା ତମମାନେ ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ରହିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ତିଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ତୈଳ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଓଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ତରଳ ପଦାର୍ଥରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକୁ ତୈଳ କୁହାଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଏଠି କୁହାହେଲା ଯୋଉ ପୂର୍ବ କାଳରେ କଣ କରୁଥିଲା, ତିଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ତୈଳ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ରହିଲା ତାକୁ ଆମର ତୈଳ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଶବ୍ଦର କଣ ଘଟିଲା, ଅର୍ଥ ସଂକୋଚନ, ଅର୍ଥାଦେଶ, ଅର୍ଥୋତ୍କର୍ଷ, ଅର୍ଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମମାନଙ୍କୁ କନସେପ୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଅର୍ଥ ସଂକୋଚନ କଣ, ଅର୍ଥାଦେଶ କଣ, ଅର୍ଥୋତ୍କର୍ଷ କଣ, ଅର୍ଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କଣ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର କଣ ଆସୁଛି ଅର୍ଥ ସଂକୋଚନ। ଏ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ସଂକୋଚନ ଟା କଣ ଭଲସେ ବୁଝ, ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଯଦି ଏକ୍ଜାମ ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ୟାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଆସିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଗ କହିଥିଲି ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ତମମାନଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ। ଅର୍ଥ ସଂକୋଚନ କଣ ନା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା, ବା ଆମେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ କରୁଥିଲା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଟି ବା ଗୋଟେ ଆମେ କହିବା ଶବ୍ଦଟି, ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟି କଣ କରୁଥିଲା ନା ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା, ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା କଣ ସୀମିତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ପୂର୍ବେ ବ୍ୟାପକ କରୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମିତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅର୍ଥ ସଂକୋଚନ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝି ହେଲା? ସେଇଭଳି ଅର୍ଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କଣ, ଅର୍ଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କଣ, ଅର୍ଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଅର୍ଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କଣ ନା ପୂର୍ବେ କଣ କରୁଥିଲା ସୀମିତ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଥିଲା ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ପରେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଥିଲା। ଅର୍ଥ ସଂକୋଚନରେ ପୂର୍ବେ ବ୍ୟାପକ ପରେ ସୀମିତ, ଅର୍ଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ପୂର୍ବେ ସୀମିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପକ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଅର୍ଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ଏ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ଆମର ଯିବ ତେଲ, ଚାଷ, କୁଶଳ, ମାରିବା, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଯିବ ଅର୍ଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ବୁଝି ହେଲା? ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଠି ତୈଳଟା ଦେଇଛି, ତୈଳଟା ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ଅର୍ଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ତୈଳ ବା ତେଲ। ବୁଝି ହେଲା? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ମନେ ରଖିବ, ଚାଷ, କୁଶଳ, ମାରିବା, ଏସବୁ ଅର୍ଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ତାପରେ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆମର କଣ ନା ଅର୍ଥାଦେଶ। ଅର୍ଥାଦେଶ କଣ ନା ଏକ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ମୌଳିକ ଅର୍ଥକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତାର ମୂଳ ଅର୍ଥ ଯାହା ସେଇଟାକୁ ସିଏ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗୋଟେ ନୂତନ ଅର୍ଥ ବା ନୂତନ ଅର୍ଥ ଆମର ବା ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅର୍ଥାଦେଶ। ସେଗୁଡିକର ଉଦାହରଣ ହେଇଯିବ ଆମର ମୌନ। ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ମନେ ରଖିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ତମମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ। ମୌନ, ତାପରେ ରାଗ, ତାପରେ ଉଦ୍ଧାର, ମହୁର, ମାଇ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଆମର କଣ ଅର୍ଥାଦେଶ। ବୁଝିପାଇଲ? ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ କହିବି, ତାପରେ ଆମର କଣ ଆସୁଛି ଆମର ଅର୍ଥକୋଷ। ଅର୍ଥୋତ୍କର୍ଷ ବା ଅର୍ଥ ଉନ୍ନୟନ, ମନେ ରଖିବେ ଅର୍ଥ ଉନ୍ନୟନ ହଉଛି ଆର ଅନ୍ୟ ନାମ। ବୁଝିପାଇଲ? ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଅର୍ଥକୋଷ ବା ଅର୍ଥ ଉନ୍ନୟନ କଣ ନା ପୂର୍ବେ ମନ୍ଦ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ। ପୂର୍ବେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦଟା ଖରାପ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛି। ଯେମିତି କହିବା ଅପରୂପ, ମନ୍ଦିର, ବିଦଗ୍ଧ, ମୁଗ୍ଧ, ଏସବୁ ଅର୍ଥୋତ୍କର୍ଷ ବା ଅର୍ଥ ଉନ୍ନୟନ ଶବ୍ଦ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଆସୁଛି କଣ ନା ଅର୍ଥୋପକର୍ଷ। ଅର୍ଥୋପକର୍ଷ ବା ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଅର୍ଥ ଅବନଗମ। କଣ ନା ଅର୍ଥ ଅବନଗମ, ଅବନମନ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଆ ମାନେ କଣ ନା ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଥିଲା ପରେ ମନ୍ଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛି, ତାର ଉଲ୍ଟାଟା।
ବୁଝିଲା ସେଇଟା ହଉଛି ଅର୍ଥୋପକର୍ଷ। ଯେମିତି କି ଆମେ କହିବା ମହାଜନ, ନଗ୍ନ, ଶୋଧିବା, ମହାପାତ୍ର, ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ଅର୍ଥୋପକର୍ଷ ବା ଅର୍ଥ ଅବନମନ। ଏଇଟା ତମେ ମନେ ରଖିବ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ପଚାରିଥିଲା? ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ଯେ ତିଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ତୈଳ ପଦାର୍ଥକୁ ତୈଳ କୁହାଯାଏ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଓଡିଆରେ ତୈଳ ପଦାର୍ଥରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପମାନ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୈଳ କୁହାହେଲା। ମାନେ ଆମର କଣ ହେଲା, ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ସୀମିତ ଅର୍ଥ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ହେଇଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ତୈଳ କହିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଅର୍ଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ପୂର୍ବେ ଥିଲା ବ୍ୟାପକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମିତ, ସେଇଟା ହଉଛି ଅର୍ଥ ସଂକୋଚନ। ତାହେଲେ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର କଣ ନା ଅପସନ ଡି, ଅର୍ଥ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବୁଝିବା। ରହିଛି ଦେଖ, ସେଇଥିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅଭିଭାବକ ଏହାର ମୂଳ ଅଭିଭୂତକାରୀ ବା ବଶୀଭୂତକାରୀ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଓଡିଆରେ ଏହା ତତ୍ତ୍ୱବୋଧକ ବା ଗୁରୁଜନ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ? ଅଭିଭାବକ। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହେଇଯିବ ଅର୍ଥାଦେଶ। କଣ ହେଇଯିବ? ଅର୍ଥାଦେଶ। ଅର୍ଥାଦେଶ କାହା କହିବା ତମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ଏକ ପୂର୍ବ ତାର ମୌଳିକ ଅର୍ଥକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଅଭିଭାବକ ଯଦି ଦେଖିବା ବଶୀଭୂତକାରୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଇଗଲା ଗୁରୁଜନ, ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ତ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଅର୍ଥାଦେଶ। ପର ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାନେ ପର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଥିବ, ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାନେ ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଥିବ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଉପସର୍ଗରୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଉପସର୍ଗ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ଉପସର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? ଆମର ଉପସର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 20ଟି। ସଂସ୍କୃତରୁ କେତୋଟି ଉପସର୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? 20ଟି ଉପସର୍ଗ ଆମର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ଉପସର୍ଗର ଅନ୍ୟ ନାମ ଆମର କଣ? ଉପସର୍ଗର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଆଚ୍ଛା, ସମ ଉପସର୍ଗ। ଉପସର୍ଗ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଶବ୍ଦ ବା ଧାତୁର ପୂର୍ବରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ନାମ ହଉଛି ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତାହେଲେ ଏଠି କୁହ, ସମ ଆମର ପଚାରିଛି, ଯୋଉ ସମ ଉପସର୍ଗଟା କୋଉଠି ଲାଗିଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଆଉ ମନେ ରଖିବ, ଉପସର୍ଗ ତମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ନା ପଚାରିଥିବ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସମ ଉପସର୍ଗ ଏଠି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ମନେ ରଖିବ, ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ, ସୁଫଳରେ ତ ଆମର ସୁ ଲାଗିଛି, ଏଠି ସୁଫଳରେ କଣ ଲାଗିଛି? ସୁ ଲାଗିଛି। ଏଠି ଦେଖ ସଂସର୍ଗ, ଏଠି ଲାଗିଛି ସଂସର୍ଗ, ଏଠି ସମ ଆସୁନି, ଏଠି ସଂସ ଆସୁଛି। ବୁଝିଲା? ସଂସ। ସନ୍ଦେହରେ ସ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବାଦରେ ସମ ତ ବାଦ, ଏଠି ଆମର ଆସିଗଲା କଣ? ସମ ଆସିଗଲା। ତାମାନେ ଏଠି ସମ୍ବାଦରେ ଆମର ଲାଗିଛି କଣ? ସମ ଉପସର୍ଗ, କାରଣ ଉପସର୍ଗ ଆମର ପୂର୍ବରେ ଲାଗିଥାଏ। ସମ ଯୁକ୍ତ ବାଦ ସମ୍ବାଦ, ଏଠି ଆମର ସମ ଲାଗିଛି। ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ସମ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଉପସର୍ଗ ଆମର ଏଠି କଣ ନା ସମ। ବୁଝିହେଲା? ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଆମର ହେଇଯିବ ସମ୍ବାଦ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ପରସର୍ଗର ବିକଳ୍ପ ରୂପ କଣ? ପରସର୍ଗ ମାନେ ଉପସର୍ଗ ଜାଣିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ପରସର୍ଗ ମାନେ ରଖିବ ପରେ, ଶବ୍ଦ ବା ଧାତୁ ପରେ ଲାଗିଥାଏ। ତାହେଲେ କୋ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯୋଉ ଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିଲା, କଣ ଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଉ ରହିଲା, ଏଇଟା କେତୋଟି ବିକଳ୍ପ ରୂପ ଆର ରହିଛି ଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ମନେ ରଖିବେ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆମର ଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତାର ଦେଖିବା ବିକଳ୍ପ ରୂପ ରହିଛି ଆମର କେତୋଟି? 3ଟି ଆମର ବିକଳ୍ପ ରୂପ ରହିଛି। କଣ କଣ? ଏଇଟା ତମମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଆସୁଛି ଆମର ଆଣି। ଆଣିରେ ଆମର ହେଇଯିବ ଯୋଉ କହନ୍ତି ବାବୁଆଣୀ, ମୂଲ୍ୟାଣୀ। ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା ଆମର ଦେଖ, ଆଣି କୋଉଠି ଲାଗିଲା? ପରେ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ପରସର୍ଗ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆମର କଣ ନା ଉଣି। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ବାଘୁଣୀ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆମେ କହିବା କଣ? ଇଆଣ। ଇଆଣ ଯଦି କହିବା, ଯୋଉ ସରି ଇଆଣୀ, ପଣ୍ଡିତିଆଣୀ, କାରଣ ଣି ଆମକୁ ପଚାରିଛି ହେଲା। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ପଣ୍ଡିତିଆଣୀ। ଏଇ ସବୁ ଣିର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆମର ପରସର୍ଗର ବିକଳ୍ପ ରୂପ। ଣିଟା ଆମର ହବନି, କାରଣ ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ମୂଳ ଶବ୍ଦ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଆମର ଏହାର 3ଟି ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଆରବୀ ସୂତ୍ରରେ ଗୃହୀତ ଉପସର୍ଗଟି କିଏ?
आरबी सूत्र माने आम ये कहवा उपसर्ग माने आरबी शब्दटा होइथिबो हमर कोन पूर्व प्रत्यय बा उपसर्ग होइथिबो ताले को राइट आंसर कोन होइजिबो एठी देखो इथे हमर जो रहिला गौर हाजेरी कोन आसला गौर हाजेरी रे इथे हमर होइजिबो गौरटा होउची कोन हमर गौरटा होउची आरबी शब्द सेति में एटा होइजिबो हमर राइट आंसर बुझिला एटा टिके टिके क्वेश्चन त मान पे थिला नेक्स्ट क्वेश्चन को दिया श्रृंखला ज्ञान शून्य माने आम ये कहवा श्रृंखला से टोटाल ना ता भर रूढ़ी कोटा हो काच केन्दु परी पानी एटा तो हम ना कौन लंड भंड करवा एटा तो नुह हरिण परी चंचल हवा एटा तो नुह कौन अगमूल नथिबा माने एठी आम जानिबा गोटे कौन श्रृंखला ना बुझेला तो राइट आंसर हो कौन आमर अगमूल नथिबा बुझी पारछ तो एटा हो राइट आंसर से भरी टहल आमर कौन रही टहल मारिया चहल मारिया जो टहल मारिया जो कहते से टहल मारचु आड़े आसी काम करे टहल मारिया माने कौन आम यदि कहवा अଯଥା समय नष्ट करवा बुझिपारछ ताले राइट आंसर हो कौन यहाँ अଯଥା समय नष्ट करवा रूढ़ी आम जाने केतोटी तीन प्रकार रूढ़ी कौन कौन ना गोटे हूँ क्रिया युक्त रूढ़ी गोटे कौन क्रिया युक्त रूढ़ी आ गोटे क्रियाहीन रूढ़ी आ गोटे हूँ तुलनात्मक रूढ़ी ताले रूढ़ी आमर केतोटी तीनोटी गोटे हूँ क्रियायुक्त रूढ़ी आ गोटे क्रियाहीन रूढ़ी आ गोटे हूँ तुलनात्मक रूढ़ी जो रूढ़ी रे आमर क्रिया थाए ये देख चहल मारिबारे मारिबा रही क्रिया रही तो यहाँ हो क्रियायुक्त आ जो क्रिया नथिबो सेटा हूँ क्रियाहीन जमी आम कह अकल गुडुम सेटा हूँ क्रियाहीन तुलना कराउथिबो शुआ परी घुषिबा कुकुर परी बोबेबा ये हूँ कौन परी लगिला परी तुल्य गुड़िक सब आम थाए तुलनात्मक रूढ़ी रे सेटा आमर कौन तुलनात्मक रूढ़ी बुझिपारुछ ताले रूढ़ी तुम एमती एग्जाम रे आसीबो जे चहल मारिबा दे देथिबो टहल मारिबा सेटा केउ रूढ़ी आमर अछि तुम माने कहबो कोन क्रियायुक्त कारण एटी क्रिया अछि बुझि पारुछ नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा अच्छा एटा गोटे आउ गोटे शिफ्ट को जीवा पूर्व तुम मानक कहि रखुची तुम माने केमिति आमर एप्लिकेशन रे सब्सक्रिप्शन नै परिबो तो जदि तुम मानक कहबी आमर मास्टर आईक्यू एप्लिकेशन जो माने जॉइन होगा चाहूच फास्ट तुम मानक एप्लिकेशन इंस्टॉल करिया पड़िबो एटा होची हमर मास्टर आईक्यू एप्लिकेशन तुम माने एठी कोन कर परिबो ना हमर लोगो देखि पारुछ ए लोगो रे तुम माने जेता प्ले स्टोर रे सर्च करिवो ए लोगोटा आसी जीवो मास्टर आईक्यू एटा इंस्टॉल करिकि तुम माने सेथिरे सब्सक्रिप्शन नै परिबो नचेत तुम मानक जदि तुम माने जदि सेथिरे सब्सक्रिप्शन नै पारनो तुम हमर व्हाट्सएप नंबर रे मेसेज करिवो जो माने हमर सब्सक्रिप्शन नबा चाहउछंती आम व्हाट्सएप नंबर तले देखि पारथबो एठी रहिछि 9861982155 एटा होछि हमर व्हाट्सएप नंबर एथिरे मेसेज करिवो 399 टंका रहिबो तुम मानकर प्राइस आ गोटे मध्य 307 टंका हमर रहिछि से बैच जो थिला 307 टंका सेथिरे हमर प्राय तो सिलेबस सरी जाइछि सेते सब तुम माने रेकॉर्डेड क्लास पाई परिबो एवं जहाँ भी हेइनी क्लास सेटा तुम मानकर अपडेटेड करा जिवो किंतु 399 बैच एबे हमर मे 15 तारिख रु खुला आइछि एथिरे तुम मानकर कारण जेहेतु 307 बैच रे क्लास सरी जाइछि हमर जो नुवा पिला माने आसीबे एबे जो माने क्लास करबा चाहछनी तांको पे बैच टा खुला आइछि मे 15 रु खुला आइछि तो 399 टका रहिबो लाइव क्लास पर रेगुलर क्लास तुम मानक पे पाइबो तापरे तुम मानकर बाइलिंगुअल ओडिया इंग्रजी रे नोट्स पाई परिबो पीआईक्यू लास्ट 10 वर्ष तुम माने पाई परिबो ता सहित मॉक टेस्ट पाई परिबो बहुत गुडे मॉक टेस्ट बाइलिंगुअल तुम मानकर इंग्रजी ओडिया रे आउ प्रैक्टिस पीडीएफ तुम माने पाई परिबो 399 टका तुम मानक पे प्राइस रहइबो बेटर हबो तुम माने एई बैच रे जॉइन हे जाओ जॉइन हला परे डेली लाइव क्लास रेकॉर्डेड क्लास एग्जाम पर्यंत तुम मानकर वैलिडिटी रहइबो एटा जो व्हाट्सएप नंबर 9861982155 ए नंबर तुम माने मेसेज करले जॉइन हे परिबो बुझेला तो जॉइन जो माने सब्सक्रिप्शन नैसंती तांको पई एटा रहइबो हमरो गोटे डाउट ग्रुप एथे तुम माने निजर डाउट पचारि परिबो पिला माने मध्य हमरो देखि पारछ एई तांकर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करछंती डाउट मध्य निज मानकर पचारि परिबो बुझेला व्हाट्सएप नंबर हमर कोन हमरो 9861982155
55 बुझिला ए नंबर तमने मेसेज करिवो तापर जदि आमे कहबा हमर मास्टर विन आईक्यू चैनल तरफ रु बहुत गुडे पिला देखि पारथिबो हमर सिलेक्शन पाइछंती एमिति तम माने जदि डेडिकेशन सहित प्रिपेयर करिवो प्लानिंग अनुसार प्रिपेयर हबो निश्चय तम माने मध्य सिलेक्शन पाइ परिवो बुझिला तो जो माने हमर सब्सक्रिप्शन नबा चाहन्छ नंबर मेसेज करिवो एवं प्लानिंग अनुसार जेमिति प्लानिंग को हबो सेही अनुसार प्रिपरेशन करिवो निश्चय तम माने सिलेक्शन पाइ परिवो नेक्स्ट क्वेश्चन रहउछि घोषत्व दृष्टि घोष माने आमे जानले जो स्वरतंत्री कंपित हेले ताको आमे कहते सघोष अघोष प्रथम द्वितीय वर्ण प्रथम और द्वितीय ताको आमे कोन कहबा सघोष तो आमे जानिले गोटे क्वेश्चन आसीथिला कोन ना हमर तृतीय चतुर्थ पंचम होछि सघोष आउ जो रहिला प्रथम द्वितीय ये ताले हमर कोन हि जिवो अघोष ଯାହାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇ ନଥାଏ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ଅଘୋଷ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହେଲେ ସଘୋଷ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଆମର ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ମହାପ୍ରାଣ ହଉଛି କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଏଇଟା ତମମାନେ ମନେ ରଖିବ ବାରମ୍ବାର ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସୁଛି ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର ରହିଛି କଣ ନା तो आलकेत्रा आल्पिन आलमारी एगुड़िक आम सब क्यों शब्द बोली पचार बुझेगा शब्द आम जाने शब्द जो रहा वैदेशिक शब्द को विभिन्न विभागीकरण कराई बुझेगा पर्तुगीज पार्सी तुर्की यही वैदेशिक शब्द को कौन कराई विभागीकरण करा बुझेगा तो वैदेशिक शब्द रु जो शब्द गुड़िक देगा कौ शब्द मन रखियो जो आतो आलकेत्रा आल्पिन आलमारी ये सब हमर कोन ना पर्तुगीज शब्द बुझियला को शब्द ना हमर ये होची पर्तुगीज शब्द एटा त माने मन रखियो पर्तुगीज शब्द यदि आ देखिबा हमर आचार हे जीवो काजू कोबी गिरजा तापरे तमाखु तापरे हमर बाल्टी फिता बोतल बोताम तापरे मिस्त्री एगुड़िक सब बासन बोतल एगुड़ सब पर्तुगीज शब्द हमर एटा तमाने मन रखियो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त पद मध्यरु केउंटी गुणवाचक विशेष्य गुणवाचक बा तमानु कोन कहिथिली अवस्थावाचकतार अन्य नाम बुझियला तो गुणवाचक बा अवस्थावाचक कोन करथिबो गोटे निर्दिष्ट गुण बा अवस्था को हमर सूचौथिबो निर्दिष्ट गुण देखो पठन ए जो पठन हमर रहिला ए पठनटा कोन ना गोटे हमर पढिबा को बुझौची गोटे क्रियार नाम को बुझौची जेहेतु गोटे क्रियार नाम को बुझेला ताको आमे जानचे कोन क्रियावाचक विशेष कहबा पठन लेखन ये सब होची क्रियावाचक विशेष कारण क्रियार नाम को बुझेले बुझेला क्षीर देखो क्षीर हमर हे जो गोटे कोन वस्तुवाचक बुझेला गोटे तळ पदार्थ तापर हमर होची शबर शबरटा जदि आमे देखिबा एटा हमर हे जो कोन गोटे जाति के बुझौची शबर जाति जो हमर रहिला पांडित्य ये हमर हे जीवो गोटे कोन ना गोटे गुण को बुझौची बुझियला पांडित्य ताले एटा हे जीवो हमर राइट आंसर कोन गुणवाचक विशेष्य कुरुक्षेत्र रे महाभारत युद्ध होइथिला क्रियार काल दृष्टि रु एठारे कोन हबो अच्छा तमान कहिथिली अतीत काल बुझेइथिली भलसे तो को राइट आंसर कोन हे जीवो टेलीग्राम चैनल लिंक तमान को डिस्क्रिप्शन में मिल जीवो समस्त जाई टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो जाओ जहा द्वारा जिते भी तमानकर क्लास हबो तमान को अपडेट दियाले तमाने सेतिकेले आसी क्लास अटेंड कर परिबो एवं लाइव चैट मध्ये तमाने आंसर गुडी को कहि परिबो बुझियला तो को राइट आंसर कोन हो जीवो क्रिया जो तमान को कहली से क्रिया रइटा केउ काल हो जीवो कुरुक्षेत्र रे महाभारत युद्ध होइथिला माने युद्धटी हमर कोन हिची एथुरु तमानकर जेमिति ले गोटे दिटा क्वेश्चन आसुची प्रति शिफ्ट रे तमान को एटा भलो भाबे देखिया पड़ियो बुझियला अतीत कालटा बुझेई सारछि तो राइट आंसर कोन हिची समस्त लाइव चैट रे मेंशन करो लाइव चैट रे मेंशन करले तमानकर प्रैक्टिस मध्य बढ़िबो अच्छा तमान कहिथिली जो कामटा सरी जाइछि बुझियला जो कामटा हमर कोन हैला
ନା ଅତୀତରେ ସରି ଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତ। ବୁଝିହେଲା? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତ। କାରଣ ଏଇଠି ଦେଖ ମହାଭାରତରେ ଯୋଉ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସାରିଛି। ତ ଯେହେତୁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝଉଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ହେଇଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝିହେଲା? ଯେମିତି ତମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତା ପାଛୁରୀ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଡେଉଁଥିଲା, ମେଘ ଗର୍ଜୁଥିଲା, ମୟୂର ନାଚୁଥିଲା, ଆମ୍ଭମାନେ ବନ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲୁ, ତାହେଲେ ଏଗୁଡିକ ହେଇଥାନ୍ତା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏଗୁଡିକ ସରି ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ମହାଭାରତ ଯୋଉ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦେଖିଥିଲି, ଦେଉଳରେ ଘଣ୍ଟ ବାଜିଥିଲା, ମେଘ ବର୍ଷିଥିଲା, ଏସବୁ ସରିଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡିକ ହେଇଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତ। ସାଧାରଣ ଅତୀତ କଣ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରିଥିବ। ସେମାନେ କଟକରୁ ଫେରିଲେ, ମାଧବିକା ଫୁଲ ତୋଳିଲା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଲେ, ଏସବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରିଛି, ତାକୁ କହିବା ସାଧାରଣ ଅତୀତ। ବୁଝିହେଲା? ଏଥିରେ ନୋ ଡାଉଟ। ତାପରେ ଏଇଟା ତ ଗଲା ଅତୀତ କାଳ। ସେମିତି ତମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରୁ ପଚାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ସେମିତି କଣ ନା ସାଧାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାପରେ ଆମର ସାଧାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ନା ସାଧାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ କାମଟି ଆମର କଣ ନା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଘଟେ, ନିୟମିତ ଘଟେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ, ତମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ସାମାନ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଶୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ। ବୁଝିହେଲା? ଯୋଉ କାମଟି ସବୁବେଳେ ଘଟେ। ଯେମିତି କହିବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ କିରଣ ଦିଅନ୍ତି ଓ ଗଙ୍ଗା ହିମାଳୟରୁ ବହୁଅଛି, ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଲୁଣିଆ ଅଟେ। ଏଇଟା ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ କଥା। ତ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ସାଧାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସମ୍ପନ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଅସମ୍ପନ୍ନ, ସମ୍ପନ୍ନ। ଆଚ୍ଛା, ଅସମ୍ପନ୍ନ କଣ? ଅସମ୍ପନ୍ନ ଅତୀତ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଅତୀତରେ ସେ ସରି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଅସମ୍ପନ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ନା କାମଟି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ମୁଁ କଲମରେ ଲେଖୁଛି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢଉଛି। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇଟା ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କହିବା ଅସମ୍ପନ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସମ୍ପନ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ନା ଆମେ କହିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି କଣ ସରିବା ସହିତ ଆମର ପ୍ରଭାବ ଜଣାଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଆମେ ଯଦି କହିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି କଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ସହିତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପ୍ରଭାବ ଥାଏ। ଯେମିତି କହିବି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ବା ଆମେ କହିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଭଗବତ ଗୀତା ପଢିଅଛି, ମାନେ ପଢି ସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଶିଶୁଟି ଶୋଇଅଛି, ଶୋଇସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ତ ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି, ତାର ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କଣ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ। ବୁଝିପାଇଲ? ଏଇଟା ଥିଲା ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି। ତାପରେ ଭବିଷ୍ୟତ। ଭବିଷ୍ୟତ ସେମିତି ଆମର ଆସିଯିବ ସାଧାରଣ ଭବିଷ୍ୟତ, ତାପରେ ଅସମ୍ପନ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତ, ଅସମ୍ପନ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତ, ତାପରେ ହେଇଯିବ ଆମର କଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତ। ତ ଏଠି ଯଦି ତମାନଙ୍କୁ କହିବି ସାଧାରଣ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ? ସାଧାରଣ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ? ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ଯେମିତି ତମାନଙ୍କୁ କହିବି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବ, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଏଇଟା ଆମର ଫିକ୍ସ ଅଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟା ବାଜିବ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହବ, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ତ ତାକୁ କହିବା ସାଧାରଣ ଭବିଷ୍ୟତ। ଅସମ୍ପନ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ନା ଯେଉଁଠାରେ କ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚାଲୁଥିବ ବୋଲି ଜଣାପଡେ, ସରିବନି, କାର୍ଯ୍ୟଟି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚାଲୁଥିବ। ଯେମିତି କି କହିବା ସେ ଏବେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରୁଥିବ, ଘରେ ବୋଉ ତମର ଥିବେ, ସେ କହୁଥିବେ ପିଲାଟି ମୋର ସ୍କୁଲରୁ ଏବେ ଫେରୁଥିବ, ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଅସମ୍ପନ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ସମ୍ପନ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସରିଯିବ। ଯେମିତି ତମମାନଙ୍କୁ ଏବେ କହିବି ସମ୍ପନ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ସରିଯିବ। ଯେମିତି କହିବା ଆମର ତମେ ବାହାରିଥିବ ନା ସ୍କୁଲରେ ବେଲ ବାଜିଯିବଣି, ଏଇଟା ଆମେ ଅନୁମାନ କରିସାରିଛେ, ମାନେ ସରିଯାଇଥିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ସମ୍ପନ୍ନ ଭବିଷ୍ୟତ। ବୁଝିପାଇଲ ତମମାନେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ମାଇକ୍ ଟିକେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଏଜ ତମମାନଙ୍କୁ ଶୁଭୁଥିବ, ତାକୁ ଆଭଏଡ କର, ପାଠ ଉପରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟର ପଦ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ବା ମୌଳିକ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଶବ୍ଦର ଶକ୍ତି ଯୋଉ ରହିଲା, ଶବ୍ଦର ଶକ୍ତିରୁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି। ଶବ୍ଦର ଶକ୍ତି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ତମମାନଙ୍କର ଅଭିଧା, ଦେଖିପାରୁଥିବ ସବୁ ଗୁଡିକ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନ୍ୟୁ କନସେପ୍ଟ। ତ ଏଗୁଡିକ ଏ କ୍ଲାସଟା ମିସ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି କ୍ଲାସ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲାସଟି ସେୟାର କରିଦବ। ବୁଝିହେଲା? ଅଭିଧା ଲକ୍ଷଣା ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଅଭିଧା କଣ? ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ
ନିଜ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଅର୍ଥ ତ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ବି ପ୍ରକାଶ କରିବ, ତାକୁ କହିବା ଅଭିଧା। ବୁଝିହେଲା? ଯେମିତି କି ପ୍ରାଣୀ ମରଣଶୀଳ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଲେ, ଇଏ ହଉଛି ଅଭିଧା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ କରିବ? ସ୍ୱାଭାବିକ ଅର୍ଥ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ବି ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଲକ୍ଷଣା କଣ? ନା ଯେଉଁ ଆମେ କହିବା ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟର ଯେଉଁ ପଦ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ବା ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯୋଉ ଅଭିଧାଟା ତମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଲି? ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ନିଜ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ନୁହଁ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଅର୍ଥ। ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଲକ୍ଷଣଟା କଣ କରିବ? ସ୍ୱାଭାବିକ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ। ଯେମିତିକି ତମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଭାରତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦରିଦ୍ର। ଭାରତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦରିଦ୍ର। ଓଡ଼ିଶା ଦରିଦ୍ର ମାନେ କଣ? ଏଠି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୁଝଉଛି କି? ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି। ତାମାନେ ଏଠି ସ୍ୱାଭାବିକ ଅର୍ଥ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ବି ବୁଝେଇଲା। ବୁଝିଲା? ଏଇଟା ହଉଛି ଲକ୍ଷଣା। ବ୍ୟଞ୍ଜନା କଣ? ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନା ହଉଛି ନୂତନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଟୋଟାଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ବା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଯେମିତି କି କାହା ପାଇଁ ଏ ମୁଣ୍ଡ ବଥାଇବ। କାହା ପାଇଁ ଏ ମୁଣ୍ଡ ବଥାଇବ ମାନେ କଣ? କିଏ କାହିଁ କାହା ପାଇଁ ଭାବିବ, କିଏ କାହିଁ କାହା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଏଠି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ବୁଝେଇଲା। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କଣ? ବ୍ୟଞ୍ଜନା। ବୁଝିଲା? ତ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି? ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ନିଜ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅର୍ଥ ବା ମୌଳିକ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସେଠି ଆମର ହେଇଯିବ କଣ? ଅଭିଧା। ଏମିତି ତମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କହିଲି, କେବଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ ବା ମୂଳ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଅର୍ଥ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଲକ୍ଷଣା, ଟୋଟାଲ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନା। ଏଇଟା ତମାନେ ମନେ ରଖିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କୁ ଆମେ ଯିବା। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଇଂରାଜୀ, ଫରାସୀ, ଗ୍ରୀକ୍ସ, ଓଲନ୍ଦାଜ ଏସବୁ କେଉଁ ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦର କେଉଁ ପରିବାର? ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଖ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଇଂରାଜୀ, ଫରାସୀ, ଗ୍ରୀକ ଏସବୁ କୋଉର? ୟୁରୋପୀୟ ମହାଦେଶର। ୟୁରୋପୀୟ ମହାଦେଶର ଏସବୁ କଣ? ଆମର ଶବ୍ଦ। ତ ଯେହେତୁ ୟୁରୋପୀୟ ମହାଦେଶ, ତାହେଲେ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଆମର କଣ ହେଇଯିବ? ୟୁରୋପୀୟ ହେଇଯିବ, ୟୁରୋପୀୟ ପରିବାରର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ପ୍ଲାଷ୍ଟର ବା ପଲସ୍ତରା, ଏଠାରେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦଟି ଓଡ଼ିଆରେ କିପରି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଦେଖ, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଯୋଉ ଥିଲା, ପ୍ଲାଷ୍ଟରଟା ତା କଣ ହେଇଗଲା? ପଲସ୍ତରା। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଆମେ ଅପସନ ଲେନ୍ କରିବା। ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଏଠି କିଛି ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିଛି କି? ରହି ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ଆମର ହବ ନାହିଁ। ପର ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିଛି କି? ପର ପ୍ରତ୍ୟୟ ରହିଛି। ଦେଖ, ଏଠି କଣ ରହିଛି? ପଲସ୍ତର ଯୁକ୍ତ ଆ ଆମର ରହିଛି। ପଲସ୍ତର ଯୁକ୍ତ ଆ, ପଲସ୍ତରା। ତ ଏଠି ପର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆମର ରହିଛି। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ, ଅର୍ଥାଦେଶ, ଏଇଟା ତ ଆମର ହବନି, ଅର୍ଥପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାଦେଶ, ଅର୍ଥପ୍ରକାଶ ଅଲରେଡି ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସାରିଛି। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମର ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ପର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ଆମର ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା? ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କୁ ଯିବା। ନିର୍ ଯୁକ୍ତ ଅଙ୍କୁଶ, ଏଠି ହେଲା କଣ? ନିରଙ୍କୁଶ। ଏଠି କଣ ରହିଲା? ଆମେ ଦେଖିଲେ ନିର୍ ଉପସର୍ଗ। ତ ଆଉ କୋଉଟା ଆମର ନିର୍ ଉପସର୍ଗରେ ପଚାରିଛି? ଉପସର୍ଗର ଅନ୍ୟ ନାମ ମନେ ରଖିବ ସର୍ବଦା କଣ? ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ। କାରଣ ଏଇଟା ଆମର ଧାତୁ ବା ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ଅଛି। ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 20ଟି। ସଂସ୍କୃତରୁ ଆମର 20ଟି ଉପସର୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ଏଠି ଯେହେତୁ ନିର୍ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲା, ତା ଭିତରୁ କୋଉଠି ଆମର ନିର୍ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି କୁହ? ନିଯୁକ୍ତରେ, ନିଯୁକ୍ତରେ ତ ନାହିଁ, ନି ଲାଗିଛି। ନିସ୍ତବରେ ବି, ନିସ୍ତବ୍ଧରେ ନି, ନିହିତରେ ବି ନି, କିନ୍ତୁ ନିରାମିଷ, ନିରାମିଷ। ଏଠି ନିରାମିଷରେ ଆମର କଣ ଲାଗିଛି? ନା ଆମର କଣ ଲାଗିଛି? ଆମର ନିର୍ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି। ବୁଝିହେଲା? ଉପସର୍ଗ ଯଦି ପଚାରିଲା କୋଉଠି ଲାଗିଛି, ତମେ ଇଜିଲି ଜାଣିପାରିବ ନିଜେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି। ବୁଝିହେଲା? କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ପାଇଁ ସେଇଟା ତମମାନଙ୍କୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ଲାଷ୍ଟର, ପଲସ୍ତରା, ଏଇଟା ଅଲରେଡି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ରହିଛି, ବିଖ୍ୟାତ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ବିଜ୍ଞାନ, ବିମାତା। ଏଇ ଦେଖ, କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଆସିଗଲା, ଏଇଟା ଟିକେ ତମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖ, ବିପରୀତ ମାନେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆମର ବୁଝଉଥିବ। ବିଖ୍ୟାତ, ଏଇଟା ଆମର କିଛି ଲାଗିନି। ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ତ ବିପରୀତକୁ ବୁଝଉ ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି କି? କରୁନାହିଁ। ଅଭିନ୍ନାର୍ଥ ମାନେ କହିବା କଣ? ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁନି, ତ ଆମେ କହିବା ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଖ୍ୟାତ, ଖ୍ୟାତି ଯାହାର ରହିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ସେ ହଉଛି ବିଖ୍ୟାତ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ତମମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ସେମିତି ଆମର
विशेष ज्ञान विज्ञान विच्छिन्न विमाता ये सब कौन विशेष अर्थ प्रकाश करछि सेथिपई तांको आमे कोन कहबा विशेष अर्थ हमर रहिछि बुझियला एटा त माने मन रखियो नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि केउ उपसर्गटी पर्यंत बा जाए को बुझौछि पर्यंत बा जाए को हमर बुझौछि तो एठी यदि तमानू कहबी देखो पर्यंत बा जाए माने व्यापी थिबो देखो आमे यदि तमानू यदि कहबी आमरण मरण पर्यंत आमरण कोन मरण पर्यंत तापरे ସେଇଭଳି ତମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆଜୀବନ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି କି କଏଦୀକୁ ଆଜୀବନ ଦୋଷୀକୁ ଆଜୀବନ କଣ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦିଆଗଲା ମାନେ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଏଠି କଣ ବ୍ୟାପିଛି ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଯାଏ ରହିଛି ମରଣ ଯାଏ ବା ଜୀବନ ଯାଏ ତ ଏଠି ଆମର କଣ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲା ଦେଖ ଏଠି ଆ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି ଏଠି ବି ଆ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ଆ ବୁଝିହେଲା ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा रहिछि अण उपसर्गरे गठित निम्नलिखित मध्यरु केउ शब्द अण उपसर्गरे कोटा गठित होइछि ता माने पूर्वरे अण थिबो गोटे धातु आ शब्द पूर्वरु देखो अणस्वर जो हमर महाप्रभुंकर अणस्वर एटा गोटे अर्थ स्वतंत्र अर्थ प्रकाश करूछि अनाबिल ये भी गोटे एठी अण आसुनी एठी अना रहछि अणिमा ये भी गोटे स्वतंत्र अर्थ को हमर प्रकाश करूछि किंतु अणायत अण युक्त आयत एटा हे जिबा हमर राइट आंसर बुझियला एठी हमर रहिछि शब्द पूर्व तो राइट आंसर हमर कोन हे जिवो अणायत रे अण उपसर्ग हमर लागिछि बुझि पारुछ नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा रहिछि भुजंगम आशीविष गुढ़पद कपदर एटा काहार समार्थबोधक शब्द मन रखिबो समार्थबोध शब्द हो बा हमर कोन को पचारे समचारित शब्द हो बा पर्यायवाचक शब्द ये सब कोन प्रति शब्द को बुझौछि बुझिहला एटा त माने मन रखिबो ताले एठी यदि हमें देखिबा ई काहार सब मन रखिबो राइट आंसर हे जिवो सर्प जो सर्प रहिला बा साप जो हमें कहिथौ तार ये सब होछि समार्थबोधक शब्द बुझिहला ସେଇଭଳି ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ହେଇଯିବ ନା ସପ ଅହି ଫଣି ତାପରେ ଉରଗ ଭୁଜଗ ବିଷଧର ଭୁଜଙ୍ଗ ଭୁଜଙ୍ଗମ ଚକ୍ଷୁଶ୍ରବା ଏ ସବୁ ସପର ଆମର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ତମାନେ ମନେ ରଖିବ ନେକ୍ସଟ କ୍वेश्चन କୁ ଯିବା ସେମିତି ହେଲା ମଦନ ମନ୍ମଥ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମିନକେତନ ଏ ସବୁ କାହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ତ ସମସ୍ତେ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ मदन मन्मथ प्रद्युम्न मीनकेतन ये सब कहार प्रतिशब्द मन रखिबा यदि हमें देखिबा ये सब राइट आंसर हमर ए जो कहार ना कंदर्पर बुझिला कहार कंदर्पर हे जिवो राइट आंसर प्रतिशब्दटा मन रखिबा एप्लीकेशन रे तमानकु मिलि जिवो तापर होइछि काम न करी बेसी कथा कहउथुवा व्यक्ति काम करिवनी बेसी कथा कहइबो माने कोन गजमूर्ख ये तो हे जिवो गोबर गणेश अलणा कथा माने मूल्यहीन कथा कुहा मिंडा कपड़ा एटा हबो नै कोन हम यदि कहबा काम न करी एटा हे जिवो राइट आंसर सॉरी कुहा मिंडा कपड़ा ता माने कोन काम न करी अधिक कथा कहिबो बुझियला तो ऑप्शन सी हे जिवो हमरो राइट आंसर तो एटा शेष क्वेश्चन एटा तमान पई होमवर्क रहइबो समस्त एहार आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवो चिन्नी बुहा बळद ए जो रहिला चिन्नी बुहा बळद चिन्नी बुहा बळद ए रूढ़ीर अर्थ कोन बोली पचारछि तो लगाम छड़ा दायित्वहीन लोक बहु परिश्रमी ना हमर आ गोटे ऑप्शन रहिला कोन वृथा परिश्रमी केही आंसर देखिबनी तो समस्त एहार आंसर कहइबो चिन्नी बुहा बळद माने लगाम छड़ा बहु परिश्रमी वृथा परिश्रमी कोटा हे जो राइट आंसर समस्त कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवो एटा तमान पे होमवर्क रहिला आशा कुछि सेशन टी तमान को बहुत भल लागिथिबो एथिरे किछि न्यू कांसेप्ट तमाने पाइथिबो ता सहित डिटेल्स एक्सप्लेनेशन मध्य पाइथिबो जदि वीडियो भल लागिछि समस्त वीडियो को गोटे लाइक करनबो जो संग माने सिटी एंट्रेंस में प्रिपेयर होछंती तांको पाक वीडियो टी शेयर करनबो मास्टर विन आईक्यू चैनल को जदि अपन सब्सक्राइब करिना हो चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दियो जहा द्वारा आगु जहा भी क्लास हबो तार नोटिफिकेशन त माने पाइ परिबो बुझि हला एवं जो माने हमर एप्लीकेशन रे जॉइन होवा चाहछो ए नंबर रे मेसेज करिवो 9861 9821
55 ତମେ ବେଷ୍ଟ ହବ 359 ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଲାଇଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ରେକର୍ଡେଡ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇପାରିବ। ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତ ଆମର 307 ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଅଲରେଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିଲାଣି। ଆଉ ଯାହା ଅପଡେଟେଡ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତମେ ବେଷ୍ଟ ହବ ଏବେ 359 ବ୍ୟାଚ୍ ତମମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ଏବେଠୁ ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ, ନିଶ୍ଚୟ ତମମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ପାଇପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ତମର ମାନଙ୍କର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ତମମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମିଳିଯିବ। ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ଅପଡେଟ୍ ତା ସହିତ କ୍ଲାସ କେତେବେଳେ ହଉଛି ସେଗୁলো ସବୁ ତମମାନେ ଜାଣିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ସେସନଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।